بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو پاکی یعنی اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے استعمال کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ظاہری پاکی ہے۔ اسی طرح باطنی پاکی بھی ہوتی ہے۔ باطنی پاکی اپنے قلب کی پاکی، اپنے روح کی پاکی، صفائی۔ تو ظاہری پاکی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، تو باطنی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ سے باطن کو پاک کیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے 99 جو صفات ہیں ان کا ذکر کر کے، ذکر اللہ کے ذریعے بھی اپنے باطن کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفات جو ہیں، خالق، مالک، رب، حاکم، معبود، قوی، مرید، سمیع، بصیر، کلیم، یہ تمام 99 جو صفات ہیں، ان صفات میں سے چند صفات کا ذکر یا تمام صفات کا ذکر کر کے بھی ہمارے قلب کی صفائی ممکن ہے، ہمارے باطن کی صفائی ممکن ہے۔ باطن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو ہماری روح کی صفائی بھی ہونا ہے اور ہمارے جسم کی صفائی بھی ہونا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے ہم یہاں پہ صفائی کے بارے میں۔ شاید میں موضوع سے تھوڑا ہٹ بھی سکتی ہوں، لیکن بات بڑی پتے کی ہے کہ پانی کی ایک صلاحیت ہے، پانی کے اندر ایک صلاحیت ہے، وہ ہے صفائی کی صلاحیت۔ پانی بجائے خود ایک معجزہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان دکھانے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا فارمولا H2O ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ جب مل جاتا ہے ایک تناسب میں تو پانی وجود میں آتا ہے، اور اس کے کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو ایک پراپرٹی ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن خود جلتی ہے، اس کی پراپرٹی یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلتی ہے، اور آکسیجن ہے جلنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک ہے جلنے والی گیس، ایک ہے جلنے میں مدد کرنے والی گیس۔ تو یہ دونوں جب ایک تناسب میں، ایک ریشو میں جب باہم آپس میں ملتے ہیں تو بجھانے والا پانی جو ہے نا، آگ کو بجھانے والا پانی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پراپرٹی ہے پانی کی H2O کی، یہ خود ہم کو جو ہے نا حیران کر دینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے۔ یہ یہاں پہ چونکہ پانی کا ذکر آیا تو یہ بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اصل میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جسم کی پاکی کے لیے یا استعمال کی چیزوں کی پاکی کے لیے، یا سمجھیے کہ ظاہری پاکی کے لیے ہم کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح باطن کو صاف کرنے کے لیے ہم کو کلمہ طیبہ سے باطن کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا کلمہ طیبہ پہ ہم غور کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو پہلا حصہ اس کا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوائے۔ تو الہ کا مطلب کیا ہے، اچھے سے ہم سمجھیں گے تو پاکی بھی اچھے سے ہم حاصل کر سکیں گے، ذکر کرتے وقت کانسنٹریٹ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ۔ تو اسی ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے الہ کی صفات آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہاں پہ کہ الہ کیا ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ۔ الہ اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے پیارا، جو بھی چیزیں ہمارے اطراف میں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ پیارا اللہ ہے۔ یہ ایک ہو گیا اللہ تعالیٰ کا نام۔ اور یہاں پہ ہم کریں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوائے۔ الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بزرگان دین ہم کو سمجھائے ہیں الہ کا مطلب۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے 5 نام مختص ہیں الہ کے لیے۔ کیا ہے؟ خالق، مالک، رب، حاکم، معبود۔ خالق پیدا کرنے والا، کریٹر۔
मालिक मिल्कियत रखने वाला, मास्टर, खालिक मालिक, रब रुबूबियत करने वाला। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड नहीं है अंग्रेज़ी में, और उर्दू में क्या है मालूम है, पता है? रब का मतलब रुबूबियत करने वाला। ऐसे आसानी से हमने कह दिया रुबूबियत करने वाला, मतलब ये है कि एक ज़ीरू को या कोई भी चीज़ को जिसके अंदर रूह है, जिसके अंदर जान है या नहीं है, ज़िंदगी नहीं है जिसके अंदर, तमाम चीज़ें जैसे पत्थर भी हैं, इन तमाम की अल्लाह ताला रुबूबियत फरमाते हैं। तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला रुबूबियत फरमाते हैं। मतलब ये होता है कि जब जितनी ज़रूरत होती है वो ज़रूरत को मुकम्मिल करते हैं, उसको कहते हैं रुबूबियत। या अगर देखा गया तो अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद में भी हमारी रुबूबियत करते हैं। रुबूबियत इस तरह से जामे वर्ड है कि मरने के बाद में, जैसे कि इंसानी अज्जा क्या हैं? आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये एलिमेंट्स है ना। तो ये एलिमेंट्स अपने अपने ले लिए जाते हैं ख़बर में जाने के बाद में। वहाँ से हम सोचते हैं कि ज़वाल हो रहा है इंसान का, लेकिन वो तमाम चीज़ें अपने अपने ले लेते, और उसके बाद की ज़िंदगी में हमको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भी फराहम कर देते अल्लाह ताला। तो ये है अल्लाह ताला की रुबूबियत। तो हम तीसरी सिफत में थे। इलाह के 5 सिफात हैं, उसकी तीसरी सिफत है रब। खालिक, मालिक, रब, हाकिम और माबूद। हाकिम हुक्म देने वाला, और माबूद इबादतों को कबूल करने वाला। तो ये मोटे मोटे अंदाज में मैं आपको बतला दी, बहुत आसान अंदाज में। क्या खालिक, मालिक, रब, हाकिम, माबूद, ये 5 सिफत हैं इलाह के अंदर। तो हम इस तरह से अल्लाह इलाह है का मतलब है अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रब है, अल्लाह हाकिम है, और अल्लाह ताला माबूद हैं। ये चीज़ें हमारे जहन में होना चाहिए। और इसके बाद में अगर हम कलमे तय्यबा का विर्द करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला की पहचान बढ़ेगी, अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब होंगे। अब देखिए कि अल्लाह ताला खालिक हैं तो हम मखलूक हैं, अल्लाह ताला मालिक हैं तो हम ममलूक हैं, अल्लाह ताला रब हैं तो हम मरबूब हैं, अल्लाह ताला हाकिम हैं तो हम महकूम हैं, अल्लाह ताला माबूद हैं तो हम आबिद हैं। तो जैसे अल्लाह ताला के अंदर जो है ना 5 सिफ़ात हैं, वो 5 सिफ़ात जब हम पे पढ़ते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ हैं अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला खालिक हैं, पैदा करने वाले हैं, तो हम पैदा होने वाले हैं। अल्लाह ताला हुक्म देने वाले हैं तो हम हुक्म को बजा लाने वाले हैं, उनकी इताअत करने वाले हैं। अल्लाह ताला इबादतों को कबूल करने वाले हैं तो हम इबादत करने वाले हैं, आबिद हैं। अल्लाह ताला रुबूबियत करने वाले हैं तो हम मरबूब हैं, जिन पर रुबूबियत की जाती है। और अल्लाह ताला मालिक हैं तो हम ममलूक हैं, हम अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं, हम दूसरों की किसी की भी मिल्कियत नहीं है। ये एहसास के साथ में कलमे तय्यबा का विर्द हमारे बातिन को साफ़ करता है, मुजल्ला करता है, मुज़क्का करता है। सफाई एक है सफाई कि आप यहाँ पे तसव्वुर कर लीजिए किसी भी बर्तन का, एक गिलास है जिससे आप पानी पीते हैं, उसको सिर्फ पानी से आप धो देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं मज़ीद उसको कुछ सर्फ़ वग़ैरह से, कुछ साबुन से, डिटर्जेंट से आप धो देते हैं तो और शाइन करता है वो। तो इस तरह से क़ल्ब क्या होता है, कलमे तय्यबा के ज़िक्र से साफ़ हो जाता है। मज़ीद हम जो है ना अल्लाह ताला के क़रीब होते जाएंगे ज़िक्र के ज़रिए, तो हमारा क़ल्ब क्या होता है चमकने वाला और बहुत ही पाकीज़ा हो जाता है, मुजल्ला और मुसफ़ा, मुज़क्का इस तरह का होता है। ये पाकी आधा ईमान है, इस तरह कहते हुए मैंने ज़ाहिरी और बातिनी पाकी के बारे में बयान किया है। बहुत कम वक्त में बात अदा करने की कोशिश की है मैंने कि जब भी हम कलमे तय्यबा का ज़िक्र करें या अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी भी नामों का हम अगर ज़िक्र करें तो हमें इस्तेहज़ार रहे, हम अल्लाह ताला के ज़िक्र के ज़रिए हम अल्लाह ताला के क़रीब और क़रीब और क़रीब होते रहें, और हमारा और अल्लाह का रिश्ता बहुत ही मज़बूत होता रहे, हर रिश्ते से अफजल होता रहे, हर रिश्ते से बुलंद होता रहे। अल्लाह ताला हम सब को अपना मुक़र्रब बनाए, अपने क़रीब रख ले और अपने नेक लोगों में हम सब का शुमार करे। आमीन।